Faraday's law like Faraday's law, sir. Faraday's law. அதுல ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டாச்சா? case 4 வரை முடிச்சிருக்கோம் சார். ஓகே, கேஸ் 4 தியரி பார்ட் தான் முடிச்சிருக்கோம். ஓகே ஃபைன். லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம ரிகார்டிங் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம அது ரிகார்டிங் ஃபுல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம போடணும். ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா the definition regarding, okay, chapter name is electromagnetic induction. First concept வந்து regarding magnetic flux நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஸ்டெப் 1 regarding magnetic flux phi equal to BA cos theta. ஸோ இதில் ஒரு ஸ்டெப்பாக நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா வித் டர்ன்ஸாக இருந்தால் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும், அண்ட் வித் ஆங்கிள் இருந்தால் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும், வித்தவுட் ஆங்கிள் இருந்தால் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ஸ்டெப் 1. அண்ட் ஸ்டெப் 2 ரிகார்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஸோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா, ஆம்பியர்ஸ் லா அண்ட் அப்ளிகேஷன்ல கூட நம்ம இந்த ஃபார்முலா தான் இதை மேஜராக வச்சு தான் நம்ம அந்த கம்ப்ளீட் ஆம்பியர்ஸ் லாவோட ப்ரூஃபும் சரி, அதோட ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் சொலினாய்டு அண்ட் டொராய்டு. ஓகே, ஸோ ரெண்டுலையுமே இந்த ஃபீல்டு ஈக்குவேஷன் டு பிளே த மேஜர் ரோல். So one of the important equation, B equal to mu naught into N into I. Okay, and small n is replaced capital N divided by L. So this is a basic formula regarding magnetic flux and magnetic field. And apart from that, one more important concept in the same chapter, Faraday's law. Okay, and applications of Faraday's law and modified Faraday's rule actually. So the rules, one the first step on the regarding n pi. So n into d pi by dt. So formula regarding n and pi. And second format one the L into di by dt. Okay, so regarding L comma I is a variable factor and L is a constant value. And then next one is m comma I. And then next one BA regarding magnetic field and the area. Okay, so idella okay. I'll give one problem. So you just recollect the formulas. Is okay. Let us consider a coil. Coil overall turns in the coil n is equal to 20,000, and length of the coil maybe 100 meter. 100 meter. The current flow through the coil is 10 ampere. See, approximate ada na kudukuren actually. I need the value of magnetic field created in this coil. How much amount of magnetic field is created? Calculate pannu faster. Calculate pannu. Mana problems konja eduthu vechiruken, edutittu vandren. 1 minute. Eight pi into 10 power minus 4, sir. Problem finished? Yes, sir. எவ்வளவுமா வருது magnetic field? 25.12 into 10 to the power minus 4 Tesla, sir. 25 point into 10 to the power of plus 4 or minus 4? Minus 4, sir. Minus 4, okay, man. Others, girls, வேற யாராவது போட்டீங்களா? Yes sir. Yes, sir. Same answer தானா? Yes sir. Okay, man.
சரி, நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரிகார்டிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ ஐ வில் கிவ் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் லென்த்தியா இருந்தாலும் இதுல சப்டிவிஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும். இந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ல அரௌண்ட் 10 to 15 கான்செப்ட்ஸ் நியூமெரிக்கல்ஸோட கான்செப்ட்ஸ் வந்து இந்த ஒரு லென்த்தி ப்ராப்ளம்ல கவர் ஆயிடுது. ஸோ கிளாஸ் ப்ராக்டிஸ் நியூமெரிக்கல் தான். ஸோ இதுல வந்து ரிகார்டிங் ஃபேரடைஸ்ல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் நிறைய இதுல இருக்கு இந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ல. ஸோ கொஞ்சம் கிளியரா சால்வ் பண்ணணும். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ப்ராப்ளம் நோட் பண்ணுங்கம்மா. A long solenoid having 200 turns per centimeter. So what are all the given data clear ஆ இருக்கணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். A long solenoid having 200 turns per centimeter. 200 turns per centimeter carries a current of 1.5 ampere. Carries a current of 1.5 ampere at the center of area. At the center of area, it is located a ring of. It is located a ring of 100 turns. 100 turns. Cross-section area. Cross-section area 3.14 into 10 to the power of minus 4 meter square. Having its axis parallel to the field. Having its axis parallel to the field produced by the solenoid. When the direction of current in the solenoid is reversed, when the direction of current in the solenoid is reversed within 0.05 seconds. Find the value of magnitude of induced EMF in the coil. Find the value of magnitude of induced EMF in the coil. Problem repeat pandra, check paniko. A long solenoid having 200 turns per centimeter carries a current of 1.5 ampere. At the center of the area, it is located a ring of 100 turns and cross-section area 3.14 into 10 to the power of minus 4 meter square, having its axis parallel to the field produced by the solenoid. When the direction of current in the solenoid is reversed within 0.05 seconds. So find the value of magnitude of induced EMF in the coil. Okay. So now last class is magnitude of induced EMF means that answer comes under positive. So magnitude induced EMF calculate as per Faraday's law number calculate pannanom. But the problem la enna given irukku parunga. First edutona 200 turns per centimeter given. So ஒரு clarity இருக்கணும் from the beginning ல நான் சொல்லிட்டேன் capital N small n அப்படிங்கிறது clarity இருக்கணும். Okay. So எந்த ஒரு turns direct வருதோ அது capital N, எந்த ஒரு turns per length ல இருக்கோ அது small n. Okay. In your expression small n equal to capital N divided by L. So அப்ப இது small n. Okay. And current flow through the coil I is equal to 1.5 ampere. And number of turns N is equal to 100 turns. And the area of the solenoid coil A equal to 3.14 into 10 power minus 4 direct meter square given. So maybe centimeter square kuduthirna. Okay, we convert into meter square paniko. And change in time. This problem la paranga. Enna concepts clear ah puriyunona parallel to the field. So idhula enna logic na already last class solliruken nanu. The small n modala enna kandupidinga. Small n வந்து 200 okay per centimeter per length la irukku. But length la centimeter la கொடுத்திருக்கான்.
ஆனா டர்ன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லென்த், அதாவது அந்த டர்ன்ஸ் பர் லென்த்ங்கிறது உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன் ஸ்மால் n ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் N டிவைட் பை எல். அந்த எல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ல வரணும், மீட்டர்ல வரணும். ஆனா இங்க சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்துருக்கான். ஸோ இப்போ சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் இன்டு மீட்டர் வந்து 10⁻⁻²மா. ஆனா இது பர் சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு. ஸோ அப்போ நியூமரேட்டருக்கு நீங்க எடுத்துட்டு வரும்போது அந்த டினாமினேட்டர்ல இருந்து நியூமரேட்டருக்கு வர்றதுனால 10⁻⁻2ங்கிறது +2 மாறிடுமா. அப்ப 2 சைஃபர் சேர்த்துக்கோ. அப்ப 200, 2 சைஃபர் நீங்க சேர்க்கணும். 1 2, அப்ப 20,000 டர்ன்ஸ் இருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஒரு சின்ன லாஜிக் பார்த்தோம். ஓவரால் டர்ன்ஸஸ் இந்த காயில் இஸ் கேபிட்டல் N அண்ட் செலக்டிவ் டர்ன்ஸஸ் இந்த காயில் இஸ் ஸ்மால் n. கரெக்டா? இப்ப இவன் சொல்ற லாஜிக் நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது. ஓவரால் டர்ன்ஸஸ் வந்து 100 அப்ப செலக்டிவ் டர்ன்ஸ் 20,000 So is it possible? See one small example actually. One tumbler and one more big vessel. ஒரு பெரிய பாத்திரம் இருக்கு. சின்ன பாத்திரத்துக்குள்ள பெரிய பாத்திரம் வைக்க முடியாது. இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஒன். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி தான் இவன் சொல்ற லாஜிக் வந்து ஸ்மால் என்னங்கிறது 20,000 அப்ப கேபிட்டல் என்னங்கிறது 100 See 20,000குள்ள 100 வரும். 100குள்ள எப்படி 20,000 போகும்? ஸோ நீங்க வந்து லாஜிக் தப்பா மீன் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலா. ஸோ அதுக்கு தான் ப்ராப்ளம்ல ரொம்ப கிளியரா கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஆக்சஸ் parallel to the field produced by solenoid கொடுத்திருக்காங்க. ஆக்சஸ் வந்து parallel இருக்கணும். அப்ப இதுல என்ன மீனிங் அப்படின்னா one solenoid coil like this. ஓகேயா? இப்ப இந்த solenoid coil ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஓகேயா, அது ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு சஃபிஷியண்டா இல்ல. ஸோ இப்போ எப்படி எல்லாம் நம்ம அதை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா you can able to increase the coil length. Coil length increase panna, let us consider any one application like a electronic application, home theater, woofer, computer, calculator, laptop or tab, whatever it may be, AC. So different kind of applications are there. Okay, in all the application the magnetic coils also to play the major role. Okay, so appa the coil length na increase panna பக்கத்துல இருக்க device மேலலாம் அது that means ஒரு disturbance create பண்ணும். அது current flow through the coil. இது வேற ஏதாவது டிவைஸ் மேல பட்டா கூட ஷார்ட் ஆகி காயில் ஃபயர் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. See, you cannot able to increase length. Okay, y axis okay மேல increase பண்ணா panel board close பண்ண முடியாது. So இந்த மாதிரி சில difficulties இருக்கு. Okay, so அப்ப and better way if you want additional forces in the solenoid coil அப்படின்னா by introducing one more coil. And the applicationல there is no any space in the board actually. So அப்ப வேற coil introduce பண்றது difficult-ஆ இருக்கும். நியர்பைல வைக்கவும் முடியாது. ஸோ அதனால பெட்டர் இதுல என்ன ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு காயில் இருக்குன்னா இந்த காயில் என்க்ளோஸ்ட் வித் ஷீல்டிங் ஷீட்ஸ். ஓகே, அதாவது ஒரு ஷீல்டிங் ஷீட்ஸ் வந்து என்க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ உள்ள ஒரு சின்ன ஹோல் கிரியேட் பண்ணி இந்த காயிலுக்கு இன்சைட்ல ஒரு ஹோல் கிரியேட் பண்ணி ஸோ ஒன் மோர் காயில்ல அந்த காயிலுக்குள்ள வச்சிடுவாங்க. ஓகே, லைக் திஸ் இந்த மாதிரி இப்படி உள்ள வச்சிடுறாங்க. ஓகே, நீ இமேஜின் பண்ற ஒரு காயிலுக்குள்ள இன்னொரு காயில் வந்ததுன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஷார்ட் ஆகி காயில் கெட் ஃபயர் ஆக சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படி கிடையாது. டிசைனிங் ஆஃப் காயில் இட்ஸ் கால்டு பேரிங் காயில் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த காயில் சிஸ்டம்ல நம்ம இஃப் யூ ஆர் யூசிங் அ ஷீல்டு ஷீட் அரவுண்ட் த காயில் ஓகே, இதை செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு காயிலையும் நீங்க செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுல அவுட்டர் காயில்ல உங்களுக்கு ஃபிளக்ஸ் செப்பரேட்டா கிடைக்க போகுது, இன்னர் காயில்ல செப்பரேட்டா ஃபிளக்ஸ் கிடைக்க போகுது ஆக்சுவலா. Let us consider and if you want additional forces in any one application, so remote car is the best example. Correct? See remote car இருக்குல்ல, இப்ப டாய் கார்லாம் அந்த சின்ன பசங்க விளையாடுறாங்கல்ல கார், ரிமோட் கார்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா. ஸோ அதுல நாட் ஹாவ் எனி டீசல் பேஸ்ட் என்ஜின்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஆக்சுவலா, ஆர் பெட்ரோல் பேஸ்ட் சிஸ்டம்ஸ் எதுவும் கிடையாது. ஒன்லி சிம்பிள் மேக்னெட்டிக் காயில் டு பிளே த மேஜர் ரோல் இன் த ரிமோட் கார் ஆக்சுவலி. நீங்க ப்ரெஸ் பண்றீங்க, நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ரெஷர் ஓகே, நீங்க ஃபிங்கர்ல கொடுக்கக்கூடிய அந்த ராட்ல ஏற்படக்கூடிய ப்ரெஷர் ஓகே பை யூசிங் தெர்மீட்டர்ஸ் ஓகே. ஸோ அந்த ப்ரெஷர் எனர்ஜி இந்த தெர்மிஸ்டர்னு ஒரு பார்ட் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு எல்டிஆர் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டை கனெக்ட் பண்ணி ஸோ டெக்னிக்கலா தட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஃபோர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் பை யூசிங் மேக்னெட்டிக் காயில் சிஸ்டம்ஸ் ஓகே. ஸோ அப்ப அந்த காயில்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ், அப்ப நீங்க பேட்டரி வழியா நீங்க கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ த காயில் கிரியேட் பண்ணி நீங்க ஃபீல்டை உருவாக்கி ஃபீல்டுல இருந்து ஃபோர்ஸ் கிடைச்சு அந்த ஃபோர்ஸ் தான் அந்த ரிமோட் வெஹிக்கிள் அந்த ரிமோட் கார்ல இருக்கக்கூடிய வீல் சிஸ்டம்ஸ்க்கு கிடைச்சு ஸோ நீங்க ப்ரெஸ் பண்றக்கூடிய ப்ரெஷர் ரேட்டிங்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகி ஃபோர்ஸ் வில் ப்ரொடியூஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் த வீல் சிஸ்டம்ஸ். கரெக்டா? இது உங்க ரிமோட் கார்ல நடக்குது ஆக்சுவலா. ஸோ அது மாதிரி இந்த காயிலை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதோட பர்பஸை யூ கேன் ஏபிள் டு இன்க்ரீஸ் த ஃபோர்ஸஸ் ஓகே. ஸோ செப்பரேட்டர். ஸோ அது மாதிரி இந்த சம்மில் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது அதான் மீனிங் ஆக்சுவலா. அப்ப நீங்க எப்படி இதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா வெளியில ஓகே இன்னர் காயில் ஒன்று இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த இன்னர் காயிலோட ஓவரால் டர்ன்ஸ் 100 ஓகேயா. அப்ப அவுட்டர் காயில் தான் பெருசு, பிக் சைஸ் காயில் அது. அப்ப இது பெருசா இருக்கும் லைக் திஸ். இவ்வளவு பெரிய காயில் ஒரு குட்டி காயில் உள்ள வச்சிருக்காங்க. இதுதான் அந்த ப்ராப்ளம். ஏன்னா அவுட்டர் காயிலோட செலக்டிவ் டர்ன்ஸே 20,000 இருக்குன்னா அப்போ ஓவரால் டர்ன்ஸ் எவ்வளவு பெருசு இருக்கும்.
ஸோ அப்ப அதுல ஒரு டேட்டாவும் இதுல ஒரு டேட்டாவும் உனக்கு ப்ராப்ளம்ல கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அப்ப உனக்கு கிளாரிட்டி வேணும். ஸோ இந்த ரெண்டு டர்ன்ஸ்மே ஒரு காயிலோடது கிடையாது. செப்பரேட் காயில்ஸோட டர்ன்ஸஸ் இது ஆக்சுவலா. ஓகேயா? ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம்குள்ள போகலாம். ஸோ அதுக்கு அடுத்து ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட், the direction of current in the solenoid is reversed. Let us consider AC generator is a best example. Okay, so adula field magnet is there, between the magnet is middle la armature is there. Armature is a rotating part na. So appa idu north, idu south irukku, middle la armature plate like this. The armature plate is like a rotating part. Appa rotating na eppadi rotate agudhu? First initially 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree, one cycle actually. So based on the rotation angle to catch the magnetic flux EMF is induced. Appa armature is rotating. So in the armature badala, instead of armature you can able to use a coil also. Okay, some of the applications between the field magnets coils are there. Okay, so appa neenga instead of armature badala you just imagine coil. So in the problem la adha call solranga, problem la underline pannikinga. When the direction of current in the solenoid is reversed, see most of the problem la angle direct ah kuduthadranga, but sila numericals la angle kudukiradhu kedaiyadu. But adu regarding or hint problem la ungalku highlight pandranga. Reversed means okay, first எடுத்தோம் initial angle like this. Okay, எந்த ஒரு சிஸ்டமே initial angle at 0 degree தான். Okay, so initial angle at 0 degree means get rotate ஆகுது. rotate ஆகிறதுக்கான hint தான் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க reversed. See when the coil get reversed அப்படின்னா, for example இப்ப நான் ஒரு சின்ன for example ஒரு என்னோட ஹேண்ட் தெரியுதா? ஸோ என்னோட ஹேண்ட் என்ன சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க, இந்த ஒயிட். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கின் இப்படி மாறிடுது. So இப்போ you just imagine your position like this. Okay, இப்போ நான் இனிஷியலா 0 டிகிரில வச்சிருக்கேன். Plate, you just imagine my hand is like a plate. So இப்போ இந்த plate at an angle of 0 டிகிரில இருக்கு. So இப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா 90 டிகிரி. ஸோ என்ன பார்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ காயில் இஸ் ரிவர்ஸ்டு. அந்த ரிவர்ஸ்டுங்கிற வேர்ட்கான மீனிங் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் எனி ஒன் அப்ளிகேஷன். ஸோ இப்போ என்னோட ஹேண்ட் நார்மலா 0 டிகிரில இருக்கு. யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஜஸ்ட் லைக் ஆர்மச்சூர் பிளேட் அட் an angle of 0 டிகிரி. சி இது வந்து 90 டிகிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேயா? ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து காயில் இஸ் ரிவர்ஸ்டு. ரிவர்ஸ்டு மீன்ஸ் இது ரிவர்ஸ்டு பொசிஷன் கிடையாதுமா. எது ரிவர்ஸ்டு பொசிஷன்னா, ஸோ அடுத்து இதாமா ரிவர்ஸ்டு பொசிஷன். சி ஃபர்ஸ்ட் இப்படி இருந்தது, கம்ப்ளீட்லி ரிவர்ஸ்டு. ரிவர்ஸ்டு மீன் இன் தமிழ் ஓகே திரும்பிடுச்சு. ஓகே, திரும்பின பாயிண்ட், தட் மீன்ஸ் ரொட்டேட்டட். ஓகேயா? ஸோ இது எப்ப இந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி மாறுது, இப்படி மாறிடுது லைக் திஸ். ஓகேயா? ஸோ இதுதான் ரிவர்ஸ்டு பொசிஷன். ஸோ ரிவர்ஸ்டு பொசிஷன் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 0 டிகிரி 90, இட்ஸ் லைக் அ வெர்டிகல் 90, தென் 180 டிகிரி. 180 டிகிரில ரிவர்ஸ்ட். ஓகேயா? ஸோ அப்ப இனிஷியலா எவ்வளவு டிகிரில இருக்கு? 0 டிகிரில இருக்கு. இது 0ல இருந்து 90 வந்து 180. காயில் இஸ் ரிவர்ஸ்ட் அட் an angle of என்ன டிகிரி? 180 டிகிரி. ஸோ இது வந்து அவங்க டிகிரியை மென்ஷன் பண்ணாம அந்த வேர்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இனிஷியல் ஆங்கிள் இஸ் 0 டிகிரி. ஓகே,
இது இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது தெரியுமா? The plate is rotated. Armature plate is rotated like this. இப்போ 0 டிகிரில இருந்து 180 டிகிரிக்கு ரொட்டேட்டட். அப்ப அது 0ல இருந்து 180க்கு ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய டைம், சேஞ்சிங் டைம் கால்டு டெல்டா டி. அந்த டெல்டா டி தான் ப்ராப்ளம்ல கிவன். ஓகேயா? ஸோ அப்போ இனிஷியல் ஆங்கிள் இஸ் 0 டிகிரி, காயில் ரிவர்ஸ்டு, the final angle is 180 டிகிரி. ஸோ அப்போ θ1 equal to 0 டிகிரி. See, θ1 எந்த ப்ராப்ளம்லையும் 0 டிகிரி மென்ஷன் பண்ண மாட்டான். Initial angle is always fixed in all the numericals. It's like a 0 degree. And final angle, maybe sometimes problem given 60 degree அப்படி கொடுத்துடுறான். If maybe not given அப்படின்னா அதுக்கான word கொடுத்துடுறாங்க. இதுல reversed and word கொடுத்ததுனால let us consider θ2 is equal to final angle. θ2 equal to 180 degree. So these are all the data. It's clearly given in the problem. Your aim of the problem is to calculate magnitude of induced EMF, okay, using Faraday's law. So turns n given problem ரொம்ப clear கொடுத்திருக்காங்க capital N. So அப்ப n into take magnitude. So you cannot able to consider minus sign in the formula because your term in terms of magnitude. So okay, so அப்ப n into d pi by dt. Okay, the d pi by dt sometimes you just replace the equation delta pi divided by delta t. See, problem solve பண்ணும்போது டைரக்டா எடுத்தோன given data ஃபார்முலாக்குள்ள கொண்டு போகாத. Because ஒவ்வொரு நியூமெரிக்கலுக்கு ஏத்த மாதிரி you can able to modify the standard formula. See, அதை modify பண்ணிட்டு then substitute your given data in the problem. Okay, அந்த final stepல substitute பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்க conclude பண்ணிக்கங்க problem. Okay, so before to solve the problem, okay, you try to simplify the expressions. The expression simplify பண்ணு first. Delta pi அதை கண்டுபிடி first numeratorல. Pi 2 minus pi 1. Final flux minus initial flux. So I need the value of pi 1 and pi 2 first. 1 and 2. The basic expression regarding pi equal to angle is given problem la. So BA cos theta. Okay, அதான் நீங்க choose பண்ண முடியும் because angle given. So இப்ப நீங்க angle வந்து first initially நீங்க 1 எடுத்துக்கிறீங்க. Theta 1 equal to 0 degree எடுக்கும்போது you will get the value of pi 1. So what's the value of pi 1? BA, okay, cos 0. So cos 0 is 1. So you will get BA. And theta 2 equal to 180 degree. So 180 means pi ma. So pi 2 equal to BA cos theta 2. Theta 2 is pi. So cos pi. Cos pi value is minus 1. So minus BA. So finally you will get delta pi. Delta pi equal to 2 minus 1. That's expression. So the final minus initial. So minus BA. Okay. Again minus BA. Pi 1 is also BA. So minus BA will get minus 2BA. Correct? But in this expression, the delta pi calculate பண்ணிருக்கல இதை எங்க substitute பண்ண போற? Using Faraday's law இங்க போ. But அந்த quantity take magnitudeல இருக்கு. அது maybe magnitudeல இல்ல அப்படினா in formula minus sign is there. அந்த minusோ இந்த minusோ சேர்ந்து that minus convert into plus. So mostly you cannot able to show the value in terms of minus because in the calculation போடுறதே all the given values is to be substituted in the formula to check whether the problem it is comes under a healthy or unhealthy systems. Mostly will prefer only for healthy systems now. So you cannot able to consider unhealthy systems. Unhealthy systems, the data அது worst-ஆ இருக்கும். அதை proceed பண்ணி போடுற calculation value to get negative answer. Okay, so அதனால அது proceed பண்றது இல்ல. So அதனால இந்த delta pi வந்து 1 அதுவே minus convert ஆயிக்கும். இல்ல if you are take magnitude na minus convert into plus. So final formula take magnitude of E equal to n into delta pi. Calculated value is 2BA divided by delta T. So this is your final format. So based on the numerical given, so the base money that expressions get modified. Using this expression, you'll get the final induced EMF in the coil. The calculate panna. The formula substitute all the given values is to calculate the induced EMF. So what are all the values as given in the problem? So n is clearly given, 100 turns given, and delta T is also given in the problem. And the area of the coil 3.14 into 10 power minus 4 அதுவும் given. Only thing எந்த value miss ஆகுதுமா? B மட்டும்தான் miss ஆகுது. B வந்து magnetic field in terms of Tesla ல இருக்கணும். But in this problem B is not given.
பட் B இல்லைனாலும் அது ரிகார்டிங் டேட்டா எல்லாமே இருக்கு. ஸோ பை யூசிங் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்முலா ரிகார்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, ஸோ B equal to mu naught into N into I. So using this expression, you can able to calculate the value of B. Once if you will get the value of B, substitute in this relationship, you will get the value of final answer, induced EMF in the coil. Okay. So mu naught, the equivalent of mu naught is 4 pi into 10 4 power pi minus into 10 power minus 7. Yeah. So small n clearly given in the problem, 20,000 turns, and current in the coil is given 1.5 ampere. To substitute all the value. So first step, you calculate the value of magnetic field. That field is substituted in this expression, you will get the final answer, magnitude of induced EMF in the coil. So the over then calculate fast upward. See, try to solve the problem, or otherwise there is no any use to attend the class first of all. Okay. So problem practice பண்ணனும், problem நீ work out பண்ணாதான் you'll get a clear idea. So then doubts ஏதாவது கேட்க முடியும் உன்னால. It's not like a theory paper, not like a biology. Okay, I just have to show the content or to finish the syllabus. You just recollect the formulas, you just recollect the concepts. Okay, what's the name of onion or botanical name, and not like this. Okay, அது வந்து everyone to answer that question. Capital of Tamil Nadu அப்படின்னா சென்னைன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். Okay, so onion botanical name என்னன்னா அது டக்குன்னு நீ ரீட் பண்ணிட்டு டிக் பண்ண போற. Okay, so அது totally different, but physics it's totally different. Okay. So physics not like a biology and chemistry, it's totally different. Everyone gets struggle to solve the problems because of the lagging of the practical knowledge and lagging of recollect the formulas and ideas and lagging of application sites. So these are all the factors. So you must to know, then only you can able to solve the problems in physics. Okay. So கொஞ்சம் clear-ஆ இருக்கணும், or otherwise வந்து problems போட முடியாது physics எல்லாம். சார் சொல்லுமா சார், அந்த B is equal to mu naught N இருக்கு. ஸ்மால் எண்ணுக்கு வந்து அந்த 20,000 தானே சார் போட்டு சப்ஸ்டிட்யூட் ஆமாமா, பண்ணணும். அது 20,000 தான் போடணும். பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோமே, ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துட்டானே ஒரு டிரான்ஸ்பர் லென்த்ல இருந்து தானே நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஸ்மால் என் ஆக்சுவலா. சோ இப்ப நீ இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோ, 20,000 போடுறதை விட பெட்டர் 2 into 10 power 4 னு மாத்து. ஆல்ரெடி 10 power 7 இருக்கு, -7 இருக்கு. சோ இப்ப இது 10 power 4. சி கால்குலேஷன் முடிஞ்ச அளவு எவ்வளவு சிம்பிளா ப்ரொசீட் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க. Sir, 0.048, sir. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுமா? Magnetic field is 3.8 into 10 to the power minus 2, sir. Okay, very good, super. So final answer is 3.8 வருதா? Magnetic field your answer is yes, magnetic sir. field. Okay, magnetic field is correct. B equal to in textbook answer B equal to 0.0376 Tesla. So using this B value and substituted in the main expression, I need the final solution of this problem, induced EMF in the coil. Final answer 0.048, sir. 0.048 is correct answer. So induced EMF in the coil is correct answer, 0.048 volt. So this is your final answer. See the answer எல்லாருக்கும் வருதான் பாரு. So only one girl out of 73. Yes, sir. ஓகேமா, பாய்ஸ் யாருமே ஆன்சர் சொல்லல, only girls 2 பேர் தான் ஆன்சர் சொல்லிருக்கீங்க. சார் எஸ் சார், ஆன்சர் வருது. ஓகேமா, கிளாஸ்ல பாய்ஸ் யாருமே அட்டெண்ட் பண்ணலையா?
So getting same answer, sir. Okay, ma'am. Next problem போலாமா இல்ல இந்த ப்ராப்ளம்ல எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்காமா? Any others in the classroom? Okay, I'll give one more problem. See, இது உன்னோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல வந்த ப்ராப்ளமே நான் கொடுக்குறேன். மாடல் சேம் மாடல்ஸ், பட் இதுல என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோ. பட் இதுல ஒரு சில பார்ட் வந்து நீ கால்குலேட் பண்ண. I'll give one more problem. அது வெரி ஈஸி, டைரக்டா நீயே சால்வ் பண்ண வேண்டியதான். A circular coil of area 2 cm square. A circular coil of area 2 cm square having 50 turns 50 ma 50 turns. A circular coil of area 2 cm square having 50 turns with a magnetic field of 0.2 Tesla, 0.2 Tesla. With a magnetic field of 0.2 Tesla, the coil is reversed at an angle of 60 degree. So angle it's clearly given in the problem. So theta 2 is given, theta 1 கொடுக்க மாட்டா. You take theta 1 equal to 0. So the coil is reversed at an angle of 60 degree within 0.1 seconds அது rotate ஆயிடுது. 60 டிகிரிக்கு அந்த plate rotate ஆயிடுது. Find the value of average induced EMF. See, average நாலும் magnitude on EMF must be a positive value ma. Problem repeat பண்றேன், check பண்ணிக்கோ. A circular coil of area 2 cm square. So area வந்து 2 cm square convert into meter square. அப்ப centimeter square convert into meter square என்ன பண்ணுவ? 10 power Into 10 power minus 4, sir. -4 ma. Easy na. Centimeter convert into meter is 10 power -2, but centimeter square double times la. அப்ப 10 power -2, 10 power -2, 10 power -4 multiply பண்ணா convert into meter square. A circular coil of area 2 cm square having 50 turns 50. Just turns தான், not turns per length. So அதனால இந்த value capital N given, okay, not a small n. Okay, a circular coil of area 2 cm square having 50 turns, a uniform magnetic field of 0.2 Tesla, B given, direct B given. The coil is reversed at an angle of 60 degree. So theta 2 60, theta 1 is 0. Within the time slot, delta t given, 0.1 seconds. So find average induced EMF. Same method. இங்க ஸ்கிரீன்ல இருக்கக்கூடிய same problem. So there is no any difference. இத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி போடு. பட் இதுல B கால்குலேட் பண்ண, இந்த ப்ராப்ளம்ல B given. So டைரக்டா நீ ப்ரோசீட் பண்ணலாம் induced EMF equation. Same methodology. Okay, formula யூஸ் பண்ணி பட் மாடிஃபை ஆகும். இது θ equal to 180 டிகிரிக்கான ஸ்கிப். இந்த ஸ்கிப்பை யூஸ் பண்ணாத. அங்க θ வந்து 60 டிகிரி given. So அதுக்கு ஏத்த மாதிரி you try to modify the standard formula. So on the modify பண்ண expressionல substitute the given value, then you will get the final answer. சீக்கிரம் ஃபாஸ்டா போடுமா. சார் theta 1 வந்து 60 சார்? θ 1 0 டிகிரி மா. இனிஷியல் ஆங்கிள் 0 டிகிரி. இங்க தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்ல. ஃபர்ஸ்ட் பிளேட் வந்து இனிஷியல் பொசிஷன் தான் 1. இங்க தான் given இருக்கு பாரு. அது ரொட்டேட் ஆகி வரக்கூடிய ஃபைனல் பொசிஷன் தான், ஃபைனலா தான் நம்ம 2 னு போடுவோம். இனிஷியல் 1, ஃபைனல் இஸ் 2. அப்ப ஃபைனல் ஆங்கிள் 60 டிகிரினா இனிஷியல் ஆங்கிள் θ 1 is 0 டிகிரினா. எனக்கு 1 போட்டுட்டு இருக்காதீங்க. I need final answer. Magnitude of induced EMF எவ்வளவு வருதுன்னு ஃபைனல் ஆன்சர் சொல்லுங்க. கால்குலேட் பண்ணி எல்லாரும். .01 volts, sir.
ஆன்சர் இஸ் 0.01 வோல்ட்மா. அது கரெக்ட் ஆன்சர் தான். அதர்ஸ் மத்தவங்க ட்ரை பண்ணுங்க. எல்லாரும் சால்வ் பண்ணி அந்த ஆன்சர் வருதுன்னு பாரு. Yes, sir. 0.01 volt. Volts, sir. 0.01 volts, sir. ஓகேமா. ஐ வில் கிவ் ஒன் மோர் ப்ராப்ளம். இது உங்க எய்ம்ஸ்ல வந்த ப்ராப்ளம். பட் ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ல. சோ அந்த ஒரு சின்ன ட்ரிக் தெரிஞ்சா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம். ஈஸி தான் இந்த ப்ராப்ளம் கூட. பட் ஒன் ஸ்மால் ட்ரிக் இஸ் தேர். சோ அது மட்டும் கிளியரா தெரியணும். A coil area வந்து 500 centimeter square மா. Next problem ba, a coil area 500 centimeter square having 1000 turns. 1000 turns with the uniform magnetic field of see இங்க தான் அந்த ட்ரிக். இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாரு. டேட்டா பாருமா. With the uniform magnetic field of 0.4 capital G. அது என்ன புதுசா ஒரு யூனிட்? G means Conductor. conductor. Sir, Gauss. Gas. Very good. Okay. So with a uniform magnetic field of 0.4 gas, G means gas. But Anna, in the magnetic field in terms of gas la varakudadu. Electric field in terms of gas is okay. But magnetic field in terms of Tesla la da irukanum. So அதனால நிறைய ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த யூனிட்டை கவனிக்கவே இல்லை இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது. டைரக்டா B ஈக்குவல் டு 0.4ன்னு எடுத்து போட்டாங்க. பட் அவங்க ப்ரொசீடிங்ஸ் எல்லாம் ஓகே. பட் இதை கன்வெர்ட் பண்ணாதான் வில் கெட் கரெக்ட் ஆன்சர். பட் 0.4 வச்சு போட்ட என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுவும் அங்க எம்சிக்யூல ஆப்ஷன்ல இருந்தது. பட் நிறைய பேர் அதை பார்க்கல. ஹரிபரி டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் டக்குன்னு டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. பட் இந்த ஜியை நீங்க டெஸ்லாவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணாதான் யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஸோ அப்போ ஹவு டு கன்வெர்ட் G into T? You just multiply the values. என்ன வேல்யூ ஞாபகம் இருக்கா? Anyone in the classroom சொல்ல முடியுமா? How to convert gas into Tesla? Sir, 10 power minus 4 Tesla. Okay ma, very good, super. 1 gas is equal to, note பண்ணிக்கோ. Problem side la note பண்ணு. 1 gas equal to 10 to the power of minus 4 Tesla. Equivalence தெரியணும். முக்கியமான equivalence தெரியணும். So அப்ப B equal to 0.4 into 10 power minus 4 போட்டேன்னா G convert into T மா. அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு சின்ன ட்ரிக் தான் அந்த ப்ராப்ளம்ல. So 0.4 gas, the coil is turned through at an angle of 180 degree. இது டைரக்டாவே ஒரு ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துட்டான். The coil is turned through at an angle of 180 degree in 1/10 seconds. In 1/10 seconds. So calculate the value of average induced EMF. See in the problem, previous problem மாதிரியே தான், same ditto. Fast எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. Zero point zero four, sir. Correct ma. 0.04 வருதான்னு பாருங்க. Others? Yes, sir. Yes, sir.
நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போலாமா? எஸ் சார். சி ப்ராப்ளம் வந்து எப்பவுமே இப்படி கேட்டுட்டு இருப்பான்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. டைரக்டா ஃபாரடைஸ் லானா magnitude of induced EMF equal to n into d pi by dt இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்குள்ளே அவன் டிராவல் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. சம்டைம்ஸ் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்றான். இப்போ நீங்க ப்ராப்ளம்ல பாத்தீங்கன்னா n பை டெல்டா டி இதெல்லாம் வச்சு இன்டியூஸ்ட் EMF டைரக்டா நீங்க ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணீங்க. பட் என்ட்ரன்ஸ்ல என்ன பண்றான்னா அந்த கால்குலேட் பண்ண இன்டியூஸ் EMF கொடுத்துடுறான். சம்டைம்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபார்முலாவை மாடிஃபை பண்ணி வேற ஏதாவது டேட்டா கண்டுபிடிக்க சொல்றான். ஸோ டர்ன்ஸ், ஃப்ளக்ஸ், டைம் எது வேணாலும் கேட்கலாம். ஓகே, அப்போ ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சு இதை மாடிஃபை பண்ணி யூ கேன் ஏபிள் டு கால்குலேட் another values ஆல்சோ. கரெக்டா? I'll give one more problem. So based on that இந்த ஃபார்முலா நான் சொன்ன ஐடியா பேஸ் பண்ணி நீங்க சால்வ் பண்ணணும். ஸோ கிளியரா சால்வ் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கி தான், பட் ஈஸியா புரிஞ்சுட்டா சால்வ் பண்ணலாம். A coil with an average diameter given ma. A coil with an average diameter of 0.02 மீட்டர் டயா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களோட டயாமீட்டர் கிவன். ஸோ அதுல இருந்து நீங்க ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். A coil with an average diameter of 0.02 meter with a magnetic field of 6000 Tesla. With a magnetic field of 6000 Tesla, if the induced EMF is 11 volt, when the magnetic field is changed into ஒரு ஃபீல்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஃபீல்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. The magnetic field is changed into 6000ல இருந்து 1000 டெஸ்லாவா டிக்ரீஸ் ஆகுது. So 1000 டெஸ்லா within 4 seconds. Within 4 seconds. Find the number of turns in the coil. Just number of turns தான் கேக்குறாங்க. Turns per length அப்படிலாம் கேட்கல. Find number of turns n கேக்குறாங்க. Capital N கேக்குறாங்க. சால்வ் பண்ண முடியுமா? சால்வ் பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ண இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணு. சேம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி என்ன வெளியில எடு. சி இந்த ப்ராப்ளம்ல இன்டியூஸ்ட் EMF கண்டுபிடிச்சிருக்க ஆங்கிள் வேரி பண்ணிருக்கான். θ1 θ2. இப்ப போற ப்ராப்ளம்ல இன்டியூஸ்ட் EMF given n கண்டுபிடிக்க போற. பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆங்கிளுக்கு பதிலா ஃபீல்ட் வேரி பண்ணிருக்கான். V1 V2. சோ எனக்கு வச்சு சால்வ் பண்ணி எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ல நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் சொல்ல முடியுமான்னு பாரு. அப்ராக்சிமேட் ஆனாச்சு எவ்வளவு வருதுன்னு பாரு.
88 sir. 88 இல்லம்மா கொஞ்சம் செக் பண்ணு. ஐ திங்க் யாரோ ஒருத்தவங்க போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட் நேம் என்னம்மா? அவளோட ஆன்சர் கரெக்ட்னு நினைக்கிறேன். n ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இந்த காயில், n ஈக்குவல் டு 28 டர்ன்ஸ் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர்மா. ஆனா அதர்ஸ் செக் பண்ணுங்க. அதர்ஸ் செக் பண்ணுங்க, இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கான்னு பாருங்க. சிம்பிள் சம் தான், ரொம்ப ஈஸி. சி B1 given டேட்டா கரெக்டா எழுது, அதுதான் மெயின். சந்தியா ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஸோ D diameter is given and 6000 Tesla first field ma. So take B1. So an induced EMF in the coil, answer given, but question கேக்குறான். given கொடுத்தான் லாஸ்ட் சம்ல எல்லாம் என்ன, பட் இப்போ அந்த சம மாத்தி என்ன எய்மா கேக்குறான். and second field B2 given and changing time, இதுல இருந்து இது சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய டைம் delta t is given. இந்த டேட்டாவெல்லாம் கரெக்டா எழுது. and B1 B2, so அப்ப அதை வெரி பண்ணணும். இந்த ப்ராப்ளம்ல ரிகார்டிங் ஆங்கிள் இஸ் நாட் given. ஸோ அதனால you no need to consider angle because அது ரிகார்டிங் ஹிண்ட் கொடுத்தாதான் நம்ம அதை எடுக்க முடியும். So you just modify the formula, Faraday's formula, E into n into d pi by dt. Okay, yeah, that means delta pi divided by delta t. That pi means, okay, yeah, pi 2 minus pi 1. Pi 2 minus pi 1, that is equivalent of delta pi na. இப்போ pi equal to என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம், அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். pi equal to just ba மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். பிகாஸ் இங்க cos theta யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஆங்கிள் இஸ் நாட் given னா, சோ அதனால pi equal to ba. அப்ப 2 minus 1, அப்ப pi 2 equal to ஃபீல்டு வேரி பண்ணியிருக்கான் ப்ராப்ளம்ல, B1 B2 கொடுத்துருக்கான். ஸோ அதனால B2 இன்டூ ஏரியா வந்து நீ வேரி பண்ண தேவையில்லை. பிகாஸ் ஏரியாவுக்கான டேட்டா தான் டயமீட்டர் கிவன், அது ஒன்லி ஒன் காயில் தான். ஒரே காயில்ல வில் கெட் டூ டிஃபரெண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், அதான் அர்த்தம். அப்ப ஏரியா சேஞ்ச் ஆகல. ஏரியா ப்ராப்ளம்ல காயில்னாவே இஸ் இந்த ஃபார்மட் சர்க்கிள். இந்த காயிலோட டிசைனே இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சர்க்கிள், காயில்னாவே சர்க்கிள். அப்ப ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் A ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர். ரேடியஸ் ஆனா டயா கிவன்ல, சோ டயால இருந்து நீங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம், பை 2 போட்டு ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த ரேடியஸ் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணா வில் கெட் தி வேல்யூ ஆஃப் A. சோ ஏரியா கிடைச்சிரும். and B2 ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துட்டான் 1000. சோ இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணா pi 2 கிடைக்கும். and similarly pi 1, B1 into A, B1 into A. சோ அதுல உங்களுக்கு B1 given. so once if you will get the value of pi 2 and pi 1, so இங்க போயிடலாம், மெயின் ஃபார்முலாக்கு போயிடலாம். சப்ஸ்டிட்யூட் டெல்டா பை, pi 2 minus pi 1 divided by delta t. Delta t is given and induced EMF 11 volt is also given. Find the value of n. அது அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணி n equal to 28 வருதான்னு செக் பண்ணு. ப்ராப்ளம் புரியுதா? நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கான்செப்ட் புரியுதா? Yes sir. Yes, sir. Okay, I'll give one more JE problem. Okay, இது JE னா கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்கலா போகும். ஒரு டிசைன் ஓரியன்டட் ப்ராப்ளமா இருக்கும். இவன் சொல்றது பார்த்தேன்னா ஈஸி தான், ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன்ஸ். ஒரு செக்ஷன்ல இருந்து இன்னொரு செக்ஷனுக்கு கன்வெர்ட் பண்றான். சி ஃபீல்ட வேரி பண்ணீங்க, லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல ஆங்கிள் வேரி பண்ணீங்க, இப்போ டிசைனிங் ஃபேக்டர்ஸ் அவன் வேரி பண்றான். ஓகே, I'll give one more problem. கேர்ஃபுல்லா சால்வ் பண்ணணும். Your wire 88 centimeter long. Your wire 88 centimeter long, bend into a circular loop. Your wire 88 centimeter long, bend into a circular loop, is located perpendicular to the magnetic field of, is located perpendicular to the magnetic field of 2.5 Weber per meter square. See, இந்த 2.5 Weber per meter square na, Weber per meter square எதோட யூனிட் மா? So pi equal to BA மா. So B equal to pi by A, correct? Pi is Weber and area is meter square. So magnetic field க்கு தான் டெஸ்லாவுக்கு பதிலா Weber per meter square கொடுத்திருக்கான். See, ரெண்டுமே B ஓட யூனிட்ஸ் தான். ஓகேயா? Yes. The magnetic field of
2.5 Weber per meter square within. அது சேஞ்ச் ஆக போகுது, அது எடுத்துக்குது. ஒரு செக்ஷன்ல இருந்து இன்னொரு செக்ஷனா மாறி இருக்கு. அது சேஞ்ச் ஆனதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய டைம் within 0.5 seconds. ஸோ இந்த 0.5 செகண்ட்ஸ்ல அது சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. within 0.5 seconds the loop is changed into, அந்த 0.5 செகண்ட்ஸ்ல லூப் மாறுது, மறுபடியும் அடுத்த செக்ஷனா மாறுது. the loop is changed into 22 centimeter 22 centimeter 22 centimeter 22 சென்டிமீட்டர். இது சென்டிமீட்டர் தனி, நாட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகே, நான் சொல்றது வேர்டு கரெக்டா மீனிங் புரிஞ்சுக்கோ. 22 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர், ஸ்கொயர் செக்ஷனா இது கன்வெர்ட் ஆகுது, நாட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர், ஸ்கொயரா கன்வெர்ட் ஆகுது. ஒரு சர்க்குலர் லூப் என்ன லூப்பா கன்வெர்ட் ஆகுது? ஸ்கொயர் லூப்பா கன்வெர்ட் ஆகுது. மீனிங் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோ. the loop is changed into 22 centimeter 22 centimeter square loop. So 22 centimeter square loop. If the flux density is increased, if the flux density is increased, 3 Weber per meter square convert ஆகுது. See, last problemல field vary பண்ணினீங்க, இந்த problemல flux vary பண்றாங்க. ஓகேயா? If the flux density is increased to 3 Weber per meter square, find the value of average induced EMF. So magnitude of E தான் calculate பண்ண சொல்றாங்க using Faraday's law. Find the value of average induced EMF. Is also called magnitude of induced EMF. எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கோ. I need the value of magnitude of induced EMF. எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. EMF வேல்யூ வேணுமா? சால்வ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் given கரெக்டா என்ன கொடுத்திருக்காங்க எடுத்துட்டு அப்புறம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும். அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே போட்ட ப்ராப்ளமே இட்ஸ் மோர் than sufficient to solve the problem. ட்ரை பண்ணு. ப்ராப்ளம் செக் பண்ணிக்கோ. A wire 88 cm long bent into circular loop is located perpendicular to the magnetic field of 2.5 Weber per meter square. Within 0.5 seconds, the loop is changed into 22 centimeter square loop. If the flux density is increased, flux density is nothing but the field தான், because அதே யூனிட் தான் இங்கேயும் கொடுத்திருக்காங்க. Flux density is increased 3 Weber per meter square. So B vary ஆயிருக்கு. ஓகேயா? B vary ஆயிருக்கு. ஓகேயா? ஏன்னா Weber per meter square is B னா in terms of வெபர்ல கொடுத்திருந்தா flux vary ஆகுது. பட் இந்த ப்ராப்ளம்ல B தான் vary பண்றாங்க. ஓகே, ஃப்ளக்ஸ்னா வெறும் வெபர்ல இருக்கணும். ஓகேயா? ஆனா இந்த ப்ராப்ளம்ல வெபர் per meter squareல இருக்கு. So but that value is equivalent to field. Find the value of average induced EMF. Try பண்ண ப்ராப்ளமா?
ப்ராப்ளம் பாருங்கம்மா. A wire 88 centimeter long மா. So long 88 centimeter long actually. Bend into circular. இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கக்கூடிய ஒயர் பெண்ட் இன்டு சர்க்குலரா மாறுது. ஓகேயா? 88 சென்டிமீட்டர் லாங். இந்த 88 சென்டிமீட்டர் லாங்ங்கிறது லென்த்தை குறிக்குது ஆக்சுவலா. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல். is located அப்புறம் magnetic field B given மா. So first B 2.5 given. First B given. First B means B1 given. அப்புறம் வந்து டெல்டா டீயும் கொடுத்துட்டான். லூப் மறுபடியும் சேஞ்ச் ஆகுதுமா. சேஞ்ச் இன்டு தி செகண்ட் லூப் 22 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் லூப்பா கன்வெர்ட் ஆகுது. இப்போ ஸ்கொயர் லூப்போட ஏரியா தான் அது ஆக்சுவலா. ஓகே, சைடுன்னு சொல்லலாமா? அப்ப ஏரியா என்ன எடுத்துக்கலாம்? ஸ்கொயர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் ப்ராப்ளம்ல என்ன கொடுத்துருக்கான்னா 22 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்கான். சேஞ்ச் இன்டு ஸ்கொயர். ஓகே, அந்த ஸ்கொயர் வந்து 22 சென்டிமீட்டர். ஸோ 22 சென்டிமீட்டர். இது ஸ்கொயரோட சைடு ஆக்சுவலி. இது வந்து ஸ்கொயருக்கு. அப்புறம் மறுபடியும் B2 கொடுத்துருக்கான். செகண்ட் B2 வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ 2.5ல இருந்து 3.5க்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்படி மாறும்போது அதை இன்டியூஸ் பண்ணக்கூடிய இஎம்எஃப் எவ்வளோ கேட்குறான், அவ்வளோதான். ஸோ நீங்கள் எப்பவும் போல மேக்னிடியூட் ஆஃப் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் தான் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ டேக் மேக்னிடியூட் ஆஃப் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு, இந்த சம்மில் எந்த இடத்துலையுமே கேபிட்டல் டர்ன்ஸ் பற்றியோ ஸ்மால் டர்ன்ஸ் பற்றியோ பேசலை. ஓகே, அதனால நீங்கள் அதை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ அதனால டேக் எக்ஸ்பிரஷன் லைக் திஸ், Faraday's format like this. You no need to consider turns because turns is optional factor. ரிகார்டிங் டிஸ்கஸ் பண்ணா அதை எடுத்துக்கோ. இல்லை அது சம்மந்தமா பேசவே இல்லைன்னா நீ எடுத்துக்க தேவையில்லை. லாஸ்ட் சம்ல டீட்டா பேசவே இல்லை, நம்ம டீட்டா எடுக்கல. ஸோ அது மாதிரி தான் இந்த சம்லையும் டர்ன்ஸ் ரிகார்டிங் எந்த ஒரு ஹிண்ட்டும் இல்லை. அதனால நோ நீட் டு கன்சிடர் த நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸஸ். ஓகேயா? ஸோ டெல்டா பை டிவைடட் பை டெல்டா டி. இப்போ யூசிங் த ஃபார்முலா பை ஈக்குவல் டு, ஓகே, டெல்டா பை ஈக்குவல் டு π2 minus π1 divided by delta t. 2 minus 1. So convert angle in the problem not given. So BA தான் போட முடியும். பட் இங்க 2 ஃபீல்டும் ஏரியா இருக்கு, ஏரியாவும் மாறிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் சர்க்கிள்ல இருக்க, அடுத்த ஏரியா ஸ்கொயரா கன்வெர்ட் ஆகுது. அப்ப ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. B2A2 minus B1A1 divided by delta t. So this is the correct formula to calculate the induced EMF. அவ்வளவுதான். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்களே போட வேண்டியதான். B1 B2 கொடுத்துட்டான், டெல்டா டி கொடுத்துருக்கான், A1 A2 மட்டும் தான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ A1 எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? எனி ஐடியா? A1 ஃபர்ஸ்ட் சர்க்குலர் இருக்கு. ஓகே, சர்க்குலர் ஏரியா இஸ் πr ஸ்கொயர். ஓகேயா? அதான் πr ஸ்கொயர். ரேடியஸ் வேணுமே. ரேடியஸ் எல்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்றது? நான் லென்த் கொடுத்திருக்கான். சர்க்கிள் பெண்ட் இன்டு 2πr சர்க்கிள். வெரி குட் மா. சோ அந்த லைன் வந்து பெண்ட் இன்டு சர்க்குலரா கன்வெர்ட் ஆகுது. அதோட லென்த் தான். அப்ப சர்க்கிளோட லென்த் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்ப இவன் கொடுத்திருக்க 88 L is equal to 2πr. The circumference of the circle is given. கரெக்ட்டா? அப்ப நீங்க 2πr equal to 88 சென்டிமீட்டர்னா அப்ப r equal to 88 divided by 2π. இது in terms of சென்டிமீட்டர்ல வரும். ஓகே, ரேடியஸ் கிடைச்சிடுச்சு. ஸோ அப்போ அது கன்வெர்ட் இன்டு மீட்டர். அந்த ரேடியஸ் இங்க வரணும். வந்தா உங்களோட A1 கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சர்க்குலர் ஃபார்மேட்டோட ஏரியா முடிஞ்சு. அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் அ ஸ்கொயர் லூப். ஸ்கொயர் லூப் ஏரியா இஸ் வெரி சிம்பிள் ஃபார்முலா. சைடு இன்டு சைடு. ஸோ A ஸ்கொயர். ஸோ அவன் கிளியர்லி கிவன் சைடு வந்து 22 சென்டிமீட்டர். அப்போ சைட் ஸ்கொயர் இது. ஸோ 22 இன்டு 10⁻⁻2 சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் இன்டு மீட்டர். ஸோ ஸ்கொயர். அவ்வளோதான். ஸோ இது ஏரியா 2. அப்ப ஆல்ரெடி ஏரியா 1 இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டருக்கு வரணும். ஏரியா இல்ல, ஏரியா வந்து கன்வெர்ட் இன்டு மீட்டர் ஸ்கொயர். அப்ப நீங்க நார்மல் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்ல ப்ரொசீட் பண்ணாலே அந்த ஏரியா நார்மல் யூனிட்லயே வந்துடும். ஓகே, ஆனா இங்க சென்டிமீட்டர்னா அது மாறும். அதனால சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் இன்டு மீட்டர், அந்த ரேடியஸ் வரணும். அந்த ரேடியஸ் வந்து இங்க சப்ஸ்டியூட் ஆகணும். அப்பதான் உனக்கு ஏரியாவோட நார்மல் எஸ்ஐ யூனிட்ல அந்த வேல்யூ வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ A1 A2 கண்டுபிடிச்சு அதை இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. B1 B2 ஆல்ரெடி கிவன், delta t already given. Substitute all the values in this expression. You can able to get the value of induced EMF. அது எவ்வளவு வருதுமா? யாராவது finish பண்ணியா? Sir, 1.74 into 10 to the power of -2 volts, sir. Very good ma. Correct answer ma. See, bookல வந்து அவன் சொன்ன ஆன்சரை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிருக்கான். That means இப்படி கொடுத்திருக்கான் பாயிண்ட்ல டைரக்டா. 0.178. Book answer is 0.0176 volt ma.
இது ரவுண்டா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்தா எது வந்தாலும் ஓகே, நாட் அன் இஷ்யூ. செக் பண்ண அதர்ஸ், இந்த ஆன்சர் வருதான்னு செக் பண்ணு. இந்த ப்ராப்ளம்லாம் பக்கா ஸ்டாண்டர்டான ப்ராப்ளம் இது. Yes, sir. வேற யார் பாய்ஸ் யாருமே ஆன்சர் சொல்லலையே? யாருக்குமே ஆன்சர் இல்லையே பாய்ஸ் யாருக்குமே? Sir, 0.017 volts, sir. 0.07 17 017 volts. 017 கரெக்ட் ஆன்சர். I'll give one more problem, very simple problem. இது உங்க சிபிஎஸ்இ போர்டுல கேட்டிருக்க அந்த கொஸ்டின். ஆக்சுவலா ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ஸோ ஈஸியா போடலாம், ரொம்ப ஈஸி. ஆன்சர் சொல்லு பார்ப்போம். A magnetic flux passing through a metal ring, a magnetic flux passing through a metal ring varies with the time pi equal to 6t cube minus 8t square. A magnetic flux passing through a metal ring varies with the time base பண்ணி அந்த flux vary ஆகுது. ஆக்சுவலா ஈக்குவேஷன் கொடுத்துடுறோம் ப்ராப்ளம்ல. ஈக்குவேஷன் given pi equal to 6t cube minus 8t square at time t equal to 1 second. At time t equal to 1 second, find the value of magnitude of induced, sorry, find the value of magnitude of current. கேக்குறான். So as per the Ohm's law is a fundamental, because pi வச்சு flux வச்சு நீங்க EMF கண்டுபிடிச்சிடலாம். So EMF is nothing but the voltage. So I equal to V by R. இங்க E by R னு நீங்க போட்டுக்கலாம். அவ்வளவுதான். கரண்ட் கண்டுபிடிங்க. Take problemல one more data is given. Take ring resistance. Take ring resistance given R equal to 3 ohm. Take ring resistance R equal to 3 ohm. It's a very simple problem. First, before calculate the value of I, try to find the value of E using Faraday's law. A magnetic flux passing through a metal ring varies with the time pi equal to, இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்திருக்கா, டைம் எவ்வளவு டைம்ல அந்த ஃப்ளக்ஸ் வெளியில வந்திருக்கு, அப்ப அந்த டைமுக்கான இன்டியூஸ்ட் EMF எவ்வளவு வந்திருக்கும். ஸோ அதை வச்சு கரண்ட் பாசிங் த்ரூ த காயில் நீங்க கண்டுபிடிக்க சொல்றான். ஸோ அந்த ரிங்கோட ரெசிஸ்டன்ஸும் கொடுத்துட்டான். ஆன்சர் நெகட்டிவ்ல வரக்கூடாது கரண்ட் வேல்யூ. ஸோ அதனாலதான் அவன் டேக் மேக்னிடியூட் பண்ணி ஆன்சர் இஸ் மஸ்ட் பி பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றான். கண்டுபிடிங்க, ரொம்ப சிம்பிள் சம் இது. Sir, I equal to 0.66. 0.67 amperes. 0.6 amperes, sir. புக் ஆன்சர் வந்து அவன் ரவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டான். டேக் I equal to 0.7 ஆம்பியர்மா. அப்ப அவ்வளவுதான். Induced EMF E equal to -2, but you cannot able to consider minus sign. So 2 volt is induced EMF. Easy numerical இது. E equal to minus d pi by dt. Pi given, அதை differentiate பண்ண with respect to time. அப்ப E equal to 16t minus 18t square வருது. அவ்வளவுதான் ஈக்குவேஷன். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும். அதுல t equal to 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணா EMF வந்து -2 வரும். பட் மைனஸ் வச்சு கரண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாது. கரண்ட் in terms of a magnitude quantity, so that minus convert into plus. அப்ப 2/3 போட்டேன்னா உனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். 0.7 is correct answer.
ஓகே லாஸ்ட் மாடல் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல லாஸ்ட் மாடல் ப்ராப்ளமா. ஸோ இதோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்சிருது. இந்த செகண்ட் ஹாஃப் வந்து இந்த யூனிட்ல இருக்கு. செகண்ட் ஹாஃப் பாத்தீங்கன்னா இண்டக்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரிஸ் அண்ட் parallel, செல்ஃப் அண்ட் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த செகண்ட் ஹாஃப் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ் முடிச்சிடுறேன். ஸோ அடுத்த கிளாஸ் இந்த கம்ப்ளீட் சாப்டர் இஸ் ஃபினிஷ்டுமா. ஓகேயா. ஸோ ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் ட்ரை பண்ணு ஃபாஸ்டா. டேட்டா கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கோ. இதுல ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்கு, கரெக்டா போடணும். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்க வேரி பண்ணது ஃபீல்டு, ஃப்ளக்ஸ் எல்லாமே வேரி பண்ணிருக்கீங்க. பட் இந்த ப்ராப்ளம்ல கரண்ட்டை வேரி பண்றாங்க. ஓகேயா. ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா போடணும். A long solenoid 10 turns per centimeter. 10 turns per centimeter. A long solenoid of 10 turns per centimeter. Loop of area 1 centimeter square. Loop of area 1 centimeter square. If the current in the solenoid is changed from 1 ampere to 2 ampere. So 2ங்கிறது ஃபைனல், 1ங்கிறது இனிஷியல். அப்ப நீங்க போடும்போது I2 minus I1. அப்ப 2 minus 1 1 ampere வரணும். அது வந்து உங்களோட டெல்டா ஐன்னு எடுத்துக்கலாம் நீங்க ஆக்சுவலா. If the current in the solenoid is changed from 1 ampere to 2 ampere in 0.1 seconds. Find the value of average induced EMF. Find the value of average induced EMF. சால்வ் பண்ணுங்க. எப்படி இது வரைக்கும் போட்ட மாடல்ஸ் இட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு சார் சால்வ் தி கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். क्वेश्चन திரும்ப சொல்றீங்களா சார்? ஓகேமா. A long solenoid of 10 turns per centimeter. A loop of area 1 centimeter square. If the current in the solenoid is changed from 1 ampere to 2 ampere, change ஆகுது இல்ல. ஸோ அதுக்கான சேஞ்சிங் டைம் பீரியட் with a time slot of 0.1 secondsல அது சேஞ்ச் ஆயிடுது. Find the value of magnitude or average induced EMF. The EMF must be positive வரணும். அவ்வளவுதான். சால்வ் பண்ணு. ப்ரீவியஸ் மாடலை ரெஃபர் பண்ணி ட்ரை பண்ணுமா. -12.2 into 10 power minus 3 volt sir. 10 பவர் எவ்வளவு வருதுமா? -3 sir. இல்லம்மா செக் பண்ணுமா. 10 பவர் -7 வருதுமா.
12.56 into 10 power minus 7 volts, sir. Correct answer, ma. 12.56. Exact answer. 12.56 into 10 to the power of minus 7 volt. See, ரொம்ப ஈஸியான ஒன் ஆக்சுவலா. ஃபார்முலா கன்வெர்ட் ஆகுது. உங்களுக்கு நான் மாடிஃபைடு ஃபாரடைஸ் லா எல்லாம் டீச் பண்ணியிருக்கேன் பாரு ப்ரீவியஸ் கிளாஸ். E average equal to இங்க டர்ன்ஸ் கிடையாது. ஸோ அதனால D ஓகே பை டிவைடட் பை dt. பை இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு BA யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேயா BA. அப்ப இதுல ஏரியா வந்து ஃபிக்ஸ்டு 1 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டுதான். அப்ப DB இந்த B வந்து டைரக்டா டெஸ்லால இல்ல ஆக்சுவலா. ஸோ அப்ப D by dt of B is replaced basic formula mu naught into N into I. ஸோ இதுல எது வேரியபிள்னா கரண்ட் இஸ் வேரியபிள், ரிமைனிங் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். அப்ப டேக் அவுட் சைட் A mu naught N N given. இங்க பாரு டர்ன்ஸ் பர் சென்டிமீட்டர் எது கிவனோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபார்முலாவை மாடிஃபை பண்ண DI by dt. அவ்வளவுதான். ஸோ ஏரியா கிவன் mu naught 4 pi into 10 to the power of minus 7 and area convert into meter square 1 into 10 power minus 2 and small n is given. Small n வந்து 10 per 10 power minus 2. ஸோ அது மேல வரும்போது 10 power plus 2. அப்ப 10 into 10 power plus 2. ஸோ அதான் உன்னோட small n. And di by dt. ஸோ delta I divided by delta t. அவ்வளவுதான், ப்ராப்ளம் ஃபினிஷ்டு. ரொம்ப சிம்பிள். கரெக்டா மாடிஃபை பண்ண தெரியணும். இது டெல்டா டி அண்ட் டெல்டா ஐ 2 minus 1. ஃபைனல் கரண்ட் மைனஸ் இனிஷியல் கரண்ட் டெல்டா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ampere. ஸோ அவ்வளவுதான். Substitute all the values in this expression. So you'll get the value 12.56 into 10 power minus 7 volt. இந்த ஆன்சர் வருதான் பாரு. செக் பண்ண others. Yes, sir. Yes, sir. ஓகேமா. ஸோ இதோட உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மாடல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இனிமே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து வில் டிஸ்கஸ் த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த சாப்டர். இஎம்ஐ சாப்டர்ல செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணணும். செகண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே, டக்குன்னு டைரக்ட் ஃபார்முலாஸ் தான் எல்லாமே. கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன கொஸ்டின் செகண்ட் ஆஃப்லனா இண்டக்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அண்ட் parallel. Energy stored in an inductor. Okay, half Li square is most important expression. Okay, so inductors are connected in series and parallel. Energy stored in an inductor. அதுக்கப்புறம் one more important topic in the second half in this chapter, self inductance and mutual inductance. So on the part அது regarding problems போடணும். அது regarding problem போடுறது it's very easy because if you know the formula regarding the title you can able to solve the problem. So இந்த மாதிரி ரொம்ப ட்ரிக்கியாலாம் திங்க் பண்ண தேவையில்லை. செகண்ட் ஹாஃப் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஓகேம்மா. ஸோ இனிமேல் நான் அடுத்த டாபிக் தான் நான் எடுக்கணும். ஸோ வில் கண்டினியூ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ்ல இந்த இஎம்ஐ சாப்டர் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிடுவேன். ஓகேம்மா, கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணுங்க. ட்ரை டு ப்ராக்டிஸ் மோர் நியூமெரிக்கல். டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இருக்குல்ல, என்ட்ரன்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அப்பதான் மாடல்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும். யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த டெஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, அகாடமிக் டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ஆர் ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் without practice you cannot able to solve any problems. பிசிக்ஸ் பொறுத்தவரையும் practice with help of the textbooks. ஓகே, அப்போ மட்டும்தான் நீ சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. if you have any doubts நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எனக்கு அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, சரி, பாய்மா. வில் கண்டினியூ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்மா. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.